کشمیر کی وہ ریاست تھی جو پرنسلی ریاست تھی، اور کشمیر کے رہنے والوں نے 19 جولائی 1947 کو غازی ملت علیہ السلام کے گھر پہ ایک قرارداد منظور کی، جس میں کشمیریوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ 14 اگست سے پہلے کشمیری یہ فیصلہ کر چکے تھے، اور پھر ہندوستان کشمیر کے رہنے والوں نے اپنی آزادی کے لیے جنگ شروع کی، جس کے نتیجہ میں آزاد کشمیر ایک خطہ آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئی۔ اگرچہ ہمارے مجاہدین اور مسلح افواج کافی اگلے علاقوں تک پہنچ چکے تھے، سری نگر کے قریب سے، جس میں جموں کے اور ویلی کے بہت سارے علاقے بھی آزاد ہو جانے تھے۔ ہندوستان نے خود اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے جا کے اس کو اٹھایا، اور پھر ہندوستان نے یہ اقوام متحدہ میں یہ کمٹمنٹ دی کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکیں، اور وہ قرارداد 47 کی صورت میں ہو۔ درجنوں سیکورٹی کونسل کی قراردادیں ایسی ہیں جو ریکارڈ کے اوپر ہے کہ ہندوستان نے یہ کمٹمنٹ دی کہ کشمیریوں کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی زندگیوں کا فیصلہ کر سکیں۔ LOC کے اس پار رہنے والے ہمارے بزرگ، جوان اور نوجوان، اور ہماری مائیں اور بہنیں بیٹیاں 77 سال سے سبز لالی پرچم میں نہ صرف باہر نکلتے ہیں لیکن اسی کے اندر دفن ہوتے ہیں۔ LOC کے اس پار رہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 19 جولائی 2023 کو ہم نے راولہ کوٹ کے مقام پہ جو پنچ کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو خطہ ہے غازیوں کا، مجاہدوں کا، غیرت مندوں کا اور شہداء کے وارثوں کا، ہم نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں جو ٹیریٹری آزاد ہوئی وہ پاکستان کی ریاست ہے، اور آزاد کشمیر ایک ریاست ہے، اور یہ ریاست ہے پاکستان کی، اور جو آزاد ہوگا وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی گا تیزی سے ہم آگے بڑھ کے ہم پاکستان ہے کا نعرہ دے رہے ہیں۔ یہ چونکہ ایک پرماننٹ ٹیریٹری ہے، اس کا ایک آئین ہے اور اس کا ایک نظام حکومت موجود ہے، اور آزاد کشمیر کے رہنے والے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کی دفاعی فصیل ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں حالیہ جو دہشت گردی کی لہر بھی ہے، اس میں بھی ہم مسلح افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ دہشت گردی کی جب یہ لہر آئی، ہماری مسلح افواج نے بے تحاشا ان گنت قربانیاں پیش کی، اور اپنے ملک کے اندر امن و امان کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے ہمیشہ آگے بڑھ کے قربانیاں دی، اور آپ نے دیکھا کہ کافی حد تک ہم دہشت گردی کو یہاں سے جڑ اکھاڑنے میں اس کی کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن حالیہ دہشت گردی اس میں جو قربانیاں ہیں ان کو ہم انتہائی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور شہداء کی فیملیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو پڑھنے والے ہیں، ان کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ شہید ہو جائے، اور یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد کسی کو اگر یہ آپشن دیا جائے تو ایک شہید یہ کہتا ہے، یہ چونکہ حسین کی راہ ہے، حسین علیہ السلام نے جس طرح شہادت دی، اصحاب رسول کی شہادتیں ہیں، تو یہ شہادت کا وہ رستہ ہے کہ جو حسینی سنت ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سویلین کی صورت میں ہو، مسلح افواج کی صورت میں ہو، وہ شہادتیں ہمیشہ دیتے رہیں گے جب تک ہمارے ملک میں امن و امان نہیں ہو جاتا۔ جب تک ہمارے ملک میں امن و امان نہیں ہوگا، معاشی طور پہ ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ معاشی طور پہ آگے بڑھنے کے لیے ملک کے اندر امن و امان کا ہونا ضروری ہے۔ ہم شمال کی جانب جب تک لوگوں کو ان کی زندگیوں کو ان کی مرضی کے مطابق گزارنے کا موقع نہ دیا جائے، امن نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ دنیا کے جس خطے میں بھی آزادی کے حوالے سے تحریکیں چلی ہیں، وہاں پہ استصواب رائے کرائے گئے، استصواب رائے کے نتیجے میں لوگوں نے فیصلے کیے کہ وہ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کشمیر کے لوگ 77 سال سے جو قربانیاں دے چکے ہیں، شاید ہی دنیا کسی قوم کا طرح امتیاز ہو۔ کون سے مظالم میں، کون سا ظلم و ستم ہے جو کشمیریوں نے نہیں برداشت کیا، لیکن کشمیری کسی قیمت پہ اپنی آزادی سے پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے رہنے والے جو آج کشمیری ہیں، اور کوئی بھی جب تک ایک بھی پاکستانی زندہ ہے وہ کشمیر کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ جب تک ایک بھی کشمیری، ایک بھی پاکستانی زندہ ہے وہ اس وقت تک لڑے گا جب تک کشمیر کو آزادی نہیں مل جاتی۔ میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ ریاست کمپرومائز ہونے جا رہی ہے، یہ ریاست
24 करोड़ के दिलों में बसती है। मैंने पंजाब के हर इलाके में जाके देखा, सिंध में देखा, बलूचिस्तान में देखा, केपी में देखा। मैं जब वज़ीर-ए-आज़म था मैं बलूचिस्तान गया, हमने कश्मीर कॉलोनी के हवाले से बात की। बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला की आंखों में आंसू आ गए, उसने कश्मीर हमारे दिलों में बसता है। हमने पंजाब में जाके देखा, हमने सिंध में देखा, जितने वज़ीर आला थे हम उनसे मिले। कश्मीर के ऊपर हर आंख जो है वो नमदीदा हो जाती है, किसी जगह पे हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आई। तो आप 24 करोड़ के दिलों में बसते हैं। किसी जगह पे आप ये याद रखें कि आपकी रियासत या LOC के उस पार जो रहने वाले हैं उनके हवाले से कोई भूल पाया, न कोई पाकिस्तानी भूल है न कश्मीरी भूल है। जो कश्मीरी ओवरसीज पाकिस्तानी है वो भी इसके ऊपर जदोजहद कर रहे हैं, हम भी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। और ये जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता। हम हिंदुस्तान को पहले भी ये इंतबाह कर चुके हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर एक बड़ी आबादी का बोझ है। इस खित्ते के अंदर कश्मीर की जो आज़ादी के हवाले से जदोजहद है ये एक चिंगारी है, ये दुनिया को अपने लपेट में ले सकती है। ये 2 आदमी उसकी खुद मुकल्ला खिलाफवर्जी थी। टारगेट किलिंग्स के हवाले से वो कश्मीर के इस साइड में रहते हों, हमारे मुल्क के किसी कोने में बसते हों या LOC के उसका पार पर है। यह भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से अक़वाम आलम के सामने हिंदुस्तान की ये जो हरदर्मी है, हम ये समझते हैं कि अक़वाम आलम को ये देखना होगा और सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मुस्तकिल मेंबरान हैं उन मुल्कों को भी ये देखना होगा कि हिंदुस्तान अक़वाम आलम के लिए जो मुश्किलात पैदा कर रहा है, इस खित्ते के अंदर जो हरदर्मी और जंगी तैयारियाँ हैं, किसी भी जगह पे ऐसी टारगेट किलिंग कर रहा है कि वो मजबूर कर रहा है पाकिस्तान को, वो कश्मीरियों को ये मजबूर कर रहा है कि वो जदोजहद करें। देखें कश्मीर के अंदर जो मुसल्लह जदोजहद है, अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको लेजिटिमेट डिक्लेयर कर चुके हैं। कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए मुसल्लह जदोजहद कर सकते हैं, ये दुनिया ने माना हुआ है। इसलिए हम ये समझते हैं कि वो टारगेट किलिंग के हवाले से पॉइंट आउट करे तो ये ऐसी खिलाफ वर्जी है कि कश्मीरियों को भी हक बनता है कि वो आगे बढ़ के अपनी आज़ादी के हवाले से करें। एक बात मुझसे रह गई थी कि इस दफ़ा इंशाअल्लाह 14 अगस्त 2024 को हम हैं पाकिस्तान के नाम से पुंछ का जो हेडक्वार्टर है रावलाकोट में, पूरे आज़ाद कश्मीर के रहने वाले, हमारे मुल्क के किसी भी खित्ते के रहने वाले, वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब, GB या KP के रहने वाले एक भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह रावलाकोट में हमें पाकिस्तान के नाम से इंशाअल्लाह प्रोग्राम करेंगे। जो बिजली के हवाले से तहरीक थी या आटा के हवाले से तहरीक थी, आपने देखा कि मेरा जो वज़ारत उज़्मा का दौर था हमने भी सब्सिडी दी और हमने सब्सिडी को जारी रखा। वो तकरीबन 15 अरब की सब्सिडी दी और आटा 1 रुपया महंगा नहीं हुआ। बिजली बिलाज के हवाले से चूँकि हम काम कर रहे थे, हम इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे कि 350 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले को बिजली फ्री दी जाए। बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर में फ़र्क ये था कि अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो टैरिफ था 16 रुपये। अगर मीटर ख़राब हो या गलती से या इस्तेमाल करने से अगर 101 हो जाए तो वो 16 से 32 रुपये हो जाता था यूनिट। आज़ाद कश्मीर के रहने वालों का मुतालबा ये था कि इसको रैशनलाइज किया जाए। तो ये चूँकि गैर सियासी तहरीक थी, ये बिजली के हवाले से थी। मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि अपने मुल्कों के साथ जो मोहब्बत होती है वो आटे, चीनी, बिजली या इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई नहीं होती। आज़ाद कश्मीर में इशू ये था कि वहाँ के जो वज़राए कराम थे, मशीरान वज़रान थे या वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे जो थे, उन्होंने आगे बढ़ के रोल अदा नहीं किया। बुनियादी तौर पे आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में 32 साल से बलदियाती इलेक्शन नहीं हुए थे। हमने बलदियाती इलेक्शन करवाए तो पाकिस्तान का शमला ऊँचा हुआ, चूँकि हिंदुस्तान जो हमें ताने दे रहा था। एक्चुअल वफाकी गवर्नमेंट ने ये इलेक्शन नहीं रोके हुए थे, ये आज़ाद कश्मीर की लोकल गवर्नमेंट के काम थे कि उन्होंने नहीं रोका। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मुल्क को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हवाले से जो चीज़ देखने वाली है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का फेलियर था, उनको आगे बढ़ के जो रोल अदा करना चाहिए था उन्होंने अपना रोल अदा नहीं।